بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ شعبہ جو ہے جناب معیشت کا ستون ثابت ہوتا ہے ہمیشہ، اور جب بھی اس پہ ریسٹرکشنز لگتی ہیں تو جو عام آدمی ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک آدمی جڑا ہوا نہیں ہوتا اس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں نتھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار جو ہے اس کے ساتھ نتھی ہوا ہوتا ہے۔ سو اگر ایک ایشو بن جاتا ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے کسی بھی سینس میں، یا کوئی ٹیکسز لگ جاتے ہیں یا کوئی ایشوز بن جاتے ہیں جناب، یا کہا جاتا ہے جناب کہ لونر یا لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں یا ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن لگا دیتی ہیں، تو سارا نظام جو ہے ملک کا، ساری معیشت جو ہے ملک کی، وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جناب اس سے صرف کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں ہے صرف ایک، اس کے ساتھ جناب اینٹوں والے ہیں، سیمنٹ والے ہیں، مزدور ہیں، اور یہ ہسل بسل ہوتا ہے، اکانومی کا ایک پہیہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اور اس کو اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سارا نظام جو ہے ٹھہر گیا ہے، رک گیا ہے۔ اس کو میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حکومت کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، ایک ہسل بسل دوبارہ شروع ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو انویسٹر کو پل کرنے والی بات ہے کہ باہر جو ہے انویسٹر جو جا رہا ہے، یہ پیسہ اپنا لے کے باہر جا رہا ہے اور باہر جا کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں بھی ملٹیپل چیزیں ہیں۔ ملٹیپل چیزیں یہ ہیں جناب کہ ایک پیسہ ہے، اگر وہاں پہ کوئی رینٹل انکم ملتی ہے اس کو، سپوزڈلی اس کو دبئی میں اگر رینٹل انکم ملتی ہے تو وہ 8 سے 10% کے حساب سے اس کو رینٹل انکم مل جاتی ہے۔ کیا وہی رینٹل انکم اس کو پاکستان میں ملتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ملتی، اس سے بہت کم ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹس لوگ شروع کرتے ہیں، اور پروجیکٹ شروع کرنے کا اگر ٹائم سپین اگر وہ دیتے ہیں کہ 3 سال ہوگا، یہ 5 سال کے اندر جناب یہ بلڈنگ بن جائے گی، وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈیلے ہوتے ہیں، جب وہ ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس پروجیکٹ میں، وہ جناب بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لٹیگیشنز میں چلے جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، اور یہ جناب ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک پروجیکٹ کے اندر ایک بندہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک کنسورشیم بنا ہوتا ہے۔ وہ کنسورشیم جو ہے وہ 4-6 لوگوں کا ہوتا ہے، تو وہ جو انویسٹر ہے وہ جناب 4-6 لوگوں کے ساتھ جناب لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انویسٹر 10-10 سال ایک پروجیکٹ کے لیے رک نہیں سکتا۔ وہ اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے کہ جناب 3 سال کے بعد، جیسے کہ اس کو بلڈر نے بتایا ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد اس کو جناب وہ پروجیکٹ مل جائے گا، دکان مل جائے گی، یا اس کو جناب پورا اپارٹمنٹ مل جائے گا، یا فلورز مل جائیں گے فار دیٹ میٹر، وہ اس کو نہیں ملتے، اس کے پیسہ جو ہے وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس کو جب تک لک انٹو نہیں کیا جائے گا ایک سچویشن بنی رہے گی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ دبئی میں جاتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ جو ہے 2 سال کے اندر کمپلیٹ کر کے دیں گے آپ کو، تو دیٹ مینز کہ وہ 2 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں جا سکتا، اس سے ٹائم جو ہے اس کے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چیز آپ نے بائی کی ہوتی ہے اس کو جناب وہ آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے ویسے تو بیسیکلی، اور اس پہ اگر چلے یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی، تو میرے خیال میں ایک تو جو رینٹل انکم ہے وہ بھی زیادہ کی جا سکتی ہے، تھوڑی سی زندگی آسان کر دی جائے بلڈرز کی بھی، اور جناب ٹیکسیشنز پہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے، اور بائنگ سیلنگ جو ہے اگر اس میں بھی جناب کو تھوڑا سا میرے خیال میں ہاتھ ہلکا رکھ لے گورنمنٹ، اور ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے، تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں یہاں پہ درست ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بائے کرتے ہیں چیزیں، اور ان کو اگر بہت زیادہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، تو اس پہ جناب وہ دیکھیں دینے کے لیے تیار ہے، سب ٹیکسز دینے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس سے حکومت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت کا فائدہ نہیں ہے، اگر ریئل اسٹیٹ بوسٹ کرے گی پاکستان کے اندر تو اس میں حکومت کا بھی فائدہ، اس کو یہاں سے ٹیکسیشن زیادہ ملے گی، ٹیکسز زیادہ ملیں گے، اس کے جناب اس کی کٹی میں پیسے زیادہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نعیم الحق صاحب، اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اکانومی پہ، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی۔ اور انجینئر ارشد داد صاحب ہیں، چیف انجینئر ہیں کیپ کے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد شمریز سالک صاحب، اور سی پیک کے ایکسپرٹ ہیں۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب جو ہیں، وین آئی واز ڈوئنگ این ڈی، میں این ڈی کورس کر رہا تھا 10 مہینے کا، تو جنرل صاحب جو تھے اس وقت وار کورس کر رہے تھے پروبیبلی،
اور وہ بھی میرے ساتھ NDC میں موجود تھے وہاں پہ. ہم لوگوں کا وہاں پہ انٹریکشن بھی ہوتا تھا اور جوائنٹ ٹی بریکس جو ہوتی تھی اس میں ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی. اور ویسے بھی از اے ویری لرنڈ مین, آئی مسٹ سے دس, اور بڑی اچھی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, آبزرویشنز بھی دی ہوئی ہیں انہوں نے, اور انالیسس تو اپنی جگہ سلوشنز بھی دیے ہوئے ہیں, اور وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب. اور نعمان صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے, بلڈنگ ایکسپرٹ ہیں. آئی وڈ سے کہ یہاں پہ روزگار کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ایک روزگار نتھی نہیں ہے, اور وہ بھی نعمان صاحب یہاں پہ اپنی انپٹ دیں گے. احسن ملک صاحب ریئل اسٹیٹ کے ایکسپرٹ ہیں, اور احسن ملک صاحب جو ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں, اور اکثر نالاں رہتے ہیں میرے سے کہ منو زیادہ بلاندے کیوں نہیں ہو تسی. خیر میں انہاں نوں دسیا تے ہے وے, لیکن پتہ نہیں مندے نے کہ نہیں مندے. لیکن اینی ویز آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں جاننا ہی یہ چاہوں گا کہ دیکھیں ایٹیز کی گئی ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں, ٹھیک ہے, انٹینشنز اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بہت سی چیزیں, بہت سے لوگوں کا روزگار نتھی ہوا ہوتا ہے. اب پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں اس کو, پریکٹیکلی اگر اب لے کے اس کو آگے چلیں, تو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ, اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ اگر پیسہ لے کے نکلتا ہے باہر اور کسی چیز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور اس کی زندگی اگر آسان ہوتی ہے, تو میرے خیال میں پورے معاشرے کی زندگی آسان ہوگی. اور اس کے ساتھ اینٹوں والے ہیں, سیمنٹ والے ہیں, سریے والے ہیں, مزدور ہے, اور لوگوں کے گھر چلتے ہیں اس سے. سو وہ سارا ایک اکانومی جو ہے اس کا ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے خیال میں احسن ملک صاحب سے شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ احسن ملک صاحب جڑے نے نا وہ تھوڑے جے اجڑے لگ رہے ہیں اج منو, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی جی گل منو دس دیو کہ ملک صاحب جو ابھی FBR کی سچویشن ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے, یا فار دیٹ میٹر ایک انویسٹر کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیونکہ وہ اسٹیٹک ایز سچ اس کی سچویشن نہیں رہتی, اس کے اندر جناب کوئی نہ کوئی چینجز آتی رہتی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین. سو وہ ایک جٹری سچویشن کریٹ کر دیتی ہے انویسٹر کے لیے. سو FBR کے اندر کیا ہونا چاہیے, ون. سیکنڈلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ریلیف ملا ہے, جو بریدنگ سپیس ملا ہے انویسٹر کو اور ریئل اسٹیٹ کے اندر, اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا ملک کی اکانومی پہ؟ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا اور سنو کی مینجمنٹ کا شکریہ کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے یہ ڈبیٹ یا کانفرنس آپ نے مینیج کی ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کا ریوائول تھرو ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن پاسبل ہے, صرف اس میں FBR کو سینسبلی چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. جس ملک کا فائنانس منسٹر, جس ملک کا چیئرمین FBR خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کرے کہ لاسٹ ایئر بجٹ میں ہم نے اوور ٹیکس کر دیا بائی مسٹیک, اور اس کو ہم ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد IMF کے پریشر میں آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو یہ بے بسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس ملک کو کہاں لے کر جائے گی. لیکن ملک صاحب آئی ایم سوری, میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا رہوں گا, لیکن جب آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈونر ایجنسیز پہ اور لینڈنگ ایجنسیز پہ, تو پھر تسی ایڈا اتھے چیتے نہیں بن سکتے تسی اتھے. رانا صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بٹ میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ چینلز پہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کیس ہے وہ پراپرلی پلیڈ ہی نہیں کیا گیا. اوکے, ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ 48 آورز کی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے, فائنانس منسٹر نے, آپ کی میڈیا نے بھی بتایا کہ گورنمنٹ جو FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بیسیکلی گوڈز اور سروسز پہ لگتی ہے, وہ ریئل اسٹیٹ پہ لگا دی بجٹ میں, اس کو ایبالش کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. تو اس کے اوپر مجھ سے انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا نے بھی پوچھا, تو میں نے کہا جی بالکل اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ضرور ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو آپ ایک پیشنٹ ٹریٹ کریں, اور وہ ICU میں وینٹیلیٹر پہ ہے, تو پیشنٹ ابھی ICU میں رہے گا بٹ وینٹیلیٹر سے اٹھ جائے گا. جب تک ایک پراپر میکنزم, کلیئر پالیسی نہیں آئے گی اس سیکٹر کے لیے, تو اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہو سکتی. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول FBR کا ہے, اس کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنائی جس نے اس کے اوپر بہت کام کیا, اس کو ٹرو سپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے.
अभी जैसे ये असूली फैसला तो हो गया है, बट अब वो जो मसवदा है वो फेडरल कैबिनेट के पास जाएगा। अब ये उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आते हैं या नेशनल असेंबली से मनी बिल के तौर पे अप्रूव करवाएंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एफडी की जो डिलीशन है ये बजट से पहले होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो। और जैसे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस अभी रिसेंटली की हैं ओवरसीज़ की, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनको फाइलर का स्टेटस मिलेगा। और उसके बाद जो मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई है तो गवर्नमेंट का कंसर्न है कि इकॉनमी बेहतर हो, तो अगर वो रियल एस्टेट को भी थोड़ा सा परसू करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं और ठीक, अच्छी हो सकती हैं। ओके। तो चौधरी साहब, चौधरी नुमान साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि रियल एस्टेट के केस को प्रॉपर्ली प्लीड नहीं किया गया 1 साल तक? बिल्कुल मैं इन चीज़ों से एग्री करता हूँ। जो हमारा मैं एज ए बिल्डर अगर बात करूँ तो इसमें टैक्सेशन तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें जो है सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हमें ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट लेट डिलीवर होना, इसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू आता है एक ओवर सेलिंग का। यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है, अगर मैं देखा सोसाइटीज़ के अंदर सबसे पहले एनओसीज़ नहीं है। अगर किसी के पास एनओसी है तो उस एनओसी के साथ जो उसने ओवर सेलिंग वाला जो है वो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है। और इसी तरीके से अगर बिल्डर की हम बात करें तो बिल्डिंग्स के अंदर भी ओवर सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम हो, अगर हम दुबई की एग्जांपल दें, वहाँ पे मार्केट हो रहा है जी 0% टैक्स, जबकि वहाँ दुबई लैंड डिपार्टमेंट है जो कि DLD जो है वो 4% वहाँ पे वो चार्ज करते हैं। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट हमारा हो जिससे हम रजिस्टर्ड हों और हमारी प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू भी बेहतर हो और उस पर हमें लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा करेंगे, जिसमें हम अपनी तमाम इन्वेंट्री जो हमारे पास अप्रूव्ड है वो रजिस्टर्ड हो और तमाम हम अपने जो एंड यूज़र हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, उनकी वहाँ पे सेल्स को रजिस्टर्ड करें, जिसमें किसी सूरत भी ओवर सेलिंग का या एक कोई जो है वो डॉज वाला उनके साथ कोई ऐसा आंसर ना रहे। और साथ साथ जो इसका टैक्सेशन का सिस्टम है, जैसे उन्होंने अभी FD 3 जो है वो ख़त्म की है, इसी तरीके से अगर ये विद होल्डिंग टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर इसके लिए थोड़ा सा ये आसान करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितना इस बिल्डिंग्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ का जो बिज़नेस होगा, हम किसी कंट्री से एग्जांपल्स देते हैं तो लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एग्जांपल दिया करेंगे कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट में प्रॉफिट है, और माजी में अगर आप देखें रहा भी ऐसा। आपने बात की कि जनाब ये FD को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लेके आ रहे हैं सामने जो कि प्रॉपर्टी में लगते हैं, और उसको भी एलिमिनेट करना चाहिए। एक फिक्स टैक्स होना चाहिए और ओवर सेलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपने दुबई का एग्जांपल दिया है। सर इस पे जन साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस वन कि टैक्सेशन, वैसे तो आप पीपल कैन से एनीथिंग एनी टाइम, मेरी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जैसे मैंने पहले कहा था। बट एनीवेज चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें चौधरी साहब कि वो नहीं होने चाहिए, उस पर जनाब एक मेरे ख्याल में एक ब्लैंकेट कवर अगर मिल जाए। आप मैं पहले छोटी सी बात कर जी, मेरा ख्याल है जी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इंटेंशंस अच्छी हैं जी, इंटेंशन और आपको याद होगा एक चीज़, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। हमारा अनफॉर्चुनेटली इंटेंशंस हमेशा अच्छी होती हैं, पर बिकॉज हम सोचते नहीं, जल्दी में होते हैं, तो हम सब कुछ जल्दी में करते हैं। जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिटरी, हम जिटरी इस वजह से, पॉलिसी जिटरी है। पॉलिसी क्यों जिटरी है? पॉलिसी तो आराम से एक जगह बैठे ना, एक कोने में बैठे और सोच के पॉलिसी, हर रोज तो एक नई पॉलिसी आ जाती है, पॉलिसी चेंज हो। नंबर 3 जो बहुत स्टैटिक हो पॉलिसी, पॉलिसी को हिलना ही नहीं चाहिए कभी। पॉलिसी को हिलना ही चाहिए, हुकूमत को जाके सो जाना चाहिए, हुकूमत को रोज सामने नहीं आना चाहिए। रोज टीवी पे आके पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो मार्केट क्या करे? मार्केट जिटरी हो जाती है। अमेरिका में मैं 40 साल रहा हूँ, अमेरिका में मार्केट नहीं चलती पॉलिसी के ऊपर। अब ट्रंप ने किया है, क्या देखें क्या हालत हो गई है, ठीक है। नंबर 2 जो तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पॉलिसी में सोच होनी चाहिए। आपने कहा डोनर्स क्या, मैं 40 साल वर्ल्ड IMF के साथ काम करता रहा हूँ। पाकिस्तान एक मुल्क है जो लेट जाता है, बाकी लेटते नहीं है। नेगोशिएशंस नहीं कर सकते। When we sit across the table तो we don't, we are unable to plead our case। हमें नहीं करनी आती। जैसे कि मलक साहब भी कह रहे हैं कि जो ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ प्रॉपर्टी ਦਾ यानी कि रियल स्टेट ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ प्लीड ही नहीं कर सकते। हुकूमत सुनने नहीं तैयार, ठीक है ना जी। वो फिर प्राइम मिनिस्टर को चल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर फौरन कहता है ठीक है ओके नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कन्फ्रंट इज जो मीडिया रोज करता है, आपके भाई रोज मीडिया पे लगे होते हैं, रियल एस्टेट इज अनप्रोडक्टिव। मैं इसको चैलेंज करता हूँ द इकोनॉमिस्ट। अच्छा, रियल एस्टेट इज नॉट अनप्रोडक्टिव। अच्छा, रियल एस्टेट इज लाइफ, रियल एस्टेट इज वेयर लाइफ बिगिंस।
पहला इंसान आप सोचे पहले घर बनाता है, फिर घर के सामने जगह बनाता है, टैक्स ला जाए आपको नजर आ जाता है, पहले घर बनाया फिर रियल एस्टेट इज लाइफ। रियल एस्टेट बनने दें, पर रियल एस्टेट क्या है? नोमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, प्लॉटिस्तान रियल एस्टेट नहीं है, हमने प्लॉटिस्तान बनाया हुआ है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इंजीनियर्स कॉलोनी है, वाहिद मुल्क है जहाँ जर्नलिस्ट कॉलोनी। ये क्या तमाशा है? हमने रियल एस्टेट तो बनाया ही कभी नहीं, हमने प्लॉटिस्तान बनाया है, हाउसिंग कॉलोनीज बनाई है, ये बनाया वो बनाया। रियल एस्टेट होता बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दुबई जाएं आप, जाएं, मैं भी कोलालमपुर से आ रहा हूँ, थाईलैंड से आ रहा हूँ, 50-50 60-60 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ तो 10 स्टोरी बिल्डिंग नहीं नजर आती। ब्यूरोक्रेट्स ने कब्जा किया हुआ है कि जी बिल्डिंग 4 स्टोरी से ऊपर नहीं जा सकती। पंजाब में टिल मैंने इंटरवीन किया 2013 में, अभी तक पंजाब में लॉ है कि आप 2 स्टोरी से ऊपर नहीं जा सकते। तो पॉलिसी जो स्टैटिक होनी चाहिए, जनरल साहब यू एग्री विद दिस? पॉलिसी स्टैटिक होनी चाहिए। मैं 10-20 साल से पॉलिसी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरा पहला प्रोग्राम है आपके साथ, एंड थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स। मैं राना साहब ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो आज हम रियल एस्टेट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। एग्जैक्टली। और ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान की फ्यूचर सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक वायबिलिटी। और इसमें अगर मैं रियल एस्टेट पे फोकस करूँ, दुबई इज़ एन एक्सीलेंट एग्जांपल जिसने ग्रो किया रियल एस्टेट में। पाकिस्तान और दुबई में जो मैं फ़र्क देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट डज नॉट गेट कन्वर्टेड टू कंस्ट्रक्शन। सही बेनिफिट तब आता है रियल एस्टेट का जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो। ओवर 30 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच स्टार्ट्स रोलिंग जब आप हाउसेज और कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जो फ्लिप साइड थी वो ये थी कि हमें मनी मेकिंग ऑप्शन मिल गई कि प्लॉट ले लो, होल्ड करो, बेच दो और पैसे कमा लो, विच इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अभी तक हमारे जो जितनी भी डिबेट्स हैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन इसी पे रिवॉल्व होती है, टैक्स होगा टैक्स नहीं होगा, टैक्स होगा टैक्स नहीं होगा। वेयर देयर आर अदर एरियाज ऑफ रियल एस्टेट जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वन, आर पॉलिसीज शुड लीड फ्रॉम रियल एस्टेट टू कंस्ट्रक्शन, कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो। सेकेंडली, देयर हैज़ टू बी अ रेगुलेशन, कस्टमर इंटरेस्ट भी सर्व हो। अगर एक बिल्डर जो है वो कह रहा है कि मैं 4 साल में बिल्डिंग डिलीवर करूंगा, तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू सी कि वो 4 साल में डिलीवर करे। एग्जैक्टली। सेकंड जो मैं 2-3 एस्पेक्ट जिक्र करना चाहूँगा, दैट इज द कनेक्शन ऑफ डिसीजन मेकर्स विद द ग्राउंड रियलिटीज। हाँ, दैट्स अ that is very important. ह्यूज डिस्कनेक्ट। क्यों ये भी हो रहा है कि जी हमने ओवर टैक्स कर दिया, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ दैट कनेक्शन। और मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इज सपोज टू बी एन इंजन फॉर द इकोनॉमी। अगर 32 के करीब इंडस्ट्रीज आपकी उससे रोल ओवर करती हैं, उसके साथ लिंक्ड है सर, लिंक है, या लिंक है, उसके साथ लिंक्ड है जी सर। और जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स है उसमें ये एक शेल्टर इज द बिगेस्ट नीड जिसको स्टेट हैज टू टेक केयर ऑफ। वर्क स्पेस टू, आप कहाँ काम करेंगे? हाँ, फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? हर चीज रियल एस्टेट है, हर चीज कंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे? रियल एस्टेट। बिल्कुल सही बात। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। हम दुबई को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। दुबई को इस हद तक ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बेस पे दुबई की इकोनॉमी को फ्लरिश करवाया है। जी साहब को सानू समझाओ, तुसी कित्थे लेके जाइए इसी काम में, तो जिंदगी आसान हो जाए सारियां दी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने, हसन मलिक साहब ने, सब ने ये फोरम रखा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले हमने ये बात करनी है जो हम सब ने बारी बारी की है, और इसको बुनियादी बात है कि क्या रियल एस्टेट मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। जनरल साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि अगर ये कंस्ट्रक्शन में वैल्यू एडिशन की तरफ ले जा रही है और इसमें पॉलिसी चाहिए, तो ये स्टैटिक पॉलिसी, ये स्टैटिक पहले पॉलिसी सोच समझ के बनाए, फिर सो जाए। हमारे ना सोते हैं, क्योंकि सोते नहीं है तो हर 2 महीने बाद नई पॉलिसी होती है। आज फिर हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस हो रही है आज, ठीक है। अच्छा, जब पॉलिसी बन रही होती है तो नीचे से ग्राउंड से लोग पूछते ही नहीं है। देयर इज नो, डेलीगेट्स तो जाके डेलीगेशंस तो मिलते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर से। क्यों जन साहब, ये आईवॉश होता है। हर पॉलिसी से पहले वो सो कॉल्ड कहते हैं कि हमने स्टेक होल्डर से बात की। मुझे 14 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन को एडवोकेट करते हुए, ठीक है, 14 साल, ठीक है। ये मेरे बाल सारे काले थे, अब सारे सफ़ेद हैं। कोई 4 प्राइम मिनिस्टर्स को मैं बैठ के समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, समझते हैं, करते नहीं। तो असल बात यह है कि वो जो साइकिल कंस्ट्रक्शन का चलेगा तो वैल्यू एडिशन होगी। अच्छा, इसके स्टेप्स हैं, नोमान साहब जानते हैं, हसन मलिक साहब। वी मस्ट अंडरस्टैंड दी स्टेप्स जो ज़मीन से स्पेस तक ले जाती है। ठीक, एक ज़मीन होती है, उसके बाद वो आप हाउसिंग स्पेस रख लें, या जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कमर्शियल स्पेस रख लें, स्कूल रख लें, अस्पताल रख लें। शुरू वो ज़मीन से होती है। अगर ये साइकिल चलता रहे तो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। अगर ये रियल एस्टेट
काले धन की स्टोरेज बन जाए हाँ, और उसको कोई वक्त की पाबंदी ना हो तो वो फिर एक जमूद है। मैं वो साइकिल बता रहा हूं कि उसके बाद जो नोमान ने बात की कि ओवर सेलिंग होती है, अच्छा कानून मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रेगुलेटर्स के पास ये देखें, टेक्निकली कोई आदमी अपनी कॉलोनी, अपना घर, अपना प्रोजेक्ट एडवर्टाइज नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैलिड एनओसी और एलओपी ना हो, जी हाँ। लेआउट प्लान अप्रूव्ड हो, एनओसी जारी हो। जो रेगुलेटर्स मौजूद हैं उनको ये लोग कॉलोनीज अपने एलओपी के साथ अपनी एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लॉट्स प्लेज करती है, सीडीए को, आरडीए को, एलडीए को। उस प्लेज लैंड के ऊपर वो एक उनके पास तरीका होता है कि वो अगर ना डिलीवर करे तो वो प्लेज लैंड भी बिक जाती है। सो द रेगुलेटर्स एट दिस मोमेंट और ईदर इनकॉम्पिटेंट और कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, तो वी हैव एक कानून compromise मौजूद ਦੇ है। आगे ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ आपने सिलेक्शन की है वर्ड की, जी। थोड़ी देर रुक के, जी कॉम्प्रोमाइज से पहले, जी वाई? वो सर रुका इसलिए कि देखा कि पीके के एक्ट में तो नहीं आ रहा हूँ पीका से डर लग गया ना जी बात करते हुए। अब बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल। तो सर अगर सारा साइकिल समझ लें, उसमें 2 स्टेप्स में वैल्यू एडिशन हो रही है, रॉ लैंड इनटू प्लॉट्स ठीक है जी, विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको एक्चुअली रॉ लैंड विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यू क्रिएट प्लॉट्स। ठीक ठीक, सो सर देखिए ना, दुबई में अगर लेट से हमें हमारा ये कंसर्न है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, जी हाँ, उसकी बेसिक वजह क्या है? सर्विसेज बेहतर है वहाँ पे। जी हाँ, वहाँ पे अगर बिल्डिंग बनेगी और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 2 साल में वो बिल्डिंग डिलीवर होगी। बिल्कुल। यहाँ पे टाइम services बताएगा, नहीं है। बिल्डर बताएगा, उस टाइम में वो देगा। अगर वो अगर regulation- वो नहीं देगा उस पर प्लेंटी लग एग्जैक्टली, मोर देन ऐसे ही है ना टैक्सेशन, चोई साहब? मोर देन टैक्सेशन, अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि हमारी सर्विस बेहतर हो, कस्टमर का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है कि उसको अगर 2 साल में बिल्डिंग होनी है तो डिलीवर हो और क्वालिटी की हो, जी हाँ, तो वो आपका पैसा बाहर की फ्लाइट बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, मैं इसमें सिर्फ बड़ी एक सिंपल बात है, इसमें बड़ी सिंपल बात है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। हम एक बहुत कंफ्यूज कौम है, हुकूमत से लेके हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते। ठीक, प्लॉट डेवलपमेंट इज नॉट रियल एस्टेट। अच्छा ठीक है, किसी बड़े शहर में चल जाए, मैं गया हूँ बीजिंग से लेके इस्तांबुल से लेके सब जगह, चल, हर जगह से मैंने एक चीज़ पूछी, मुझे दिखाएं यार प्लॉट्स का, मैं प्लॉट ले लूँ। हाँ वो हंसते हैं, हाँ, कहते यार ये फ्लैट लो, प्लॉट कौन लेगा, ठीक है, बिल्डिंग है यहाँ। तो ये रियल एस्टेट लेता है 50 साल डेवलप होते होते, जिस मॉडल में हम कर रहे हैं। अगर आप बिल्डिंगों के मॉडल में जाएंगे, लोगों को फ्लैट्स पे जाने देंगे, आपकी 25 करोड़ की आबादी 3 मरले के घर में नहीं रह सकती। दूसरी चीज, हाउसिंग पॉलिसी क्या होती है मुझे समझ ही नहीं नहीं आती। नहीं, एक मिनट, सॉरी आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आप इसको क्लैरिफाई करें, फ्लैटों में 3 मरले में नहीं रह सकती से क्या मुराद? मैं कह रहा हूँ घर जो लैंड 3 मरले के लैंड में रहेंगे वो नहीं हो सकता कि हर कोई 3 मरले का घर बनाए। वो तो अरेबियन सी से लेकर काराकोरम तक इतनी जगह ही नहीं है। आपको अगर घर बनाने और बात है, So you switch over to You the have to go to flats. flats. और ये कहना कि पंजाब में लोग घर फ्लैट में नहीं रहते, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, बार बार चैलेंज करता हूँ। पुराने शहर में आप चल जाएं, लाहौर में सारे फ्लैट्स में रह रहे हैं, और आज से नहीं अकबर के जमाने से फ्लैट्स में रह रहे हैं। फ्लैट में जाना पड़ेगा। नंबर 3, आपने बात की रेगुलेशन, मैं रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन सारा वक्त कॉम्प्रोमाइज होती है, 100% कॉम्प्रोमाइज होती है, 100%। हमने रेगुलेशन का साथ रेगुलेशन चोई साहब ने गाल की थी, मैं एक बात गल करना उसके खिलाफ। असी हिसाब लाया PID जैसे मैं अपनी किताब च हिसाब लाया, रेगुलेशन तो कॉस्ट कर दी है मल्टीपल्स ऑफ GDP। रेगुलेशन बहुत नुकसान पहुंचाती है, हर चीज़ से NOC लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, एफिडेविट लाओ, ये करो वो करो, यू वेस्टिंग टाइम। दुबई में जाते एक दिन में शुरू, अच्छा दुबई का कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई करें, दुबई इज नॉट रियल एस्टेट, दुबई इज नॉट रियल एस्टेट, क्यों? दुबई इज अ होल कमर्शियल कॉन्सेप्ट जेड़ा है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट नहीं है। कॉन्सेप्ट इज टू बिकम वन एन एरोट्रोपोलिस, एयरपोर्ट सिटी प्लस अ फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट सारी कॉन्सेंट्रेट कर ली है। वो दुबई रियल एस्टेट तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आप लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब, लेकिन पॉइंट इज कि जब आप दुबई जाते हैं, अगर कोई डिसएग्री करता है तो मलक साहब, चोई साहब, कोई भी मेरे से जरा आप उस पर अपनी इनपुट दे दें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना दुबई का, वो ये है कि आपने वहाँ पे फ्लैट लै लिता, उत्थे तुहानू 10 साल का गोल्डन वीज़ा लग गया, ठीक है जी, उत्थे तुसी जिंदगी आसान हो गई, ठीक है। उहदा जिहड़ा रिटर्न है, द रिटर्न विच यू आर गेटिंग, रेंटल इनकम जो आपको मिल रही है दुबई के अंदर, मेरे ख्याल में अगर चोई साहब आप अपनी इनपुट दे दें, मलिक साहब आप भी दे दें, उसमें आपको 8 से 10% तक मिल जाती है, ठीक है, रेंटल इनकम। वो रेंटल इनकम यहाँ पे आपको नहीं मिलती, इतनी परसेंटेज पाकिस्तान में नहीं मिलती। वन, सेकेंडली जो कमिटमेंट की बात हो रही है कि अगर कोई बिल्डर है, कमिट करता है कि मैं 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा और आपको हैंड ओवर कर दूंगा, वो 2 साल में कंप्लीट करेगा, नहीं तो स्टेट जो है उसको नहीं छोड़ेगी। स्टेट की ज़रूरत नहीं हमें।
हमें मार्केट की जरूरत है। नहीं सर, मार्केट लेकिन सर एक मिनट मेरी गुजारिश सुनिए। दुबई का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों के ज़हन में, आम आदमी के ज़हन में आता है, वो तो ये आता है ना, प्रॉपर्टी का आता है, ठीक है सर, प्रॉपर्टी का आता है, पाकिस्तान में आता है, बाहर नहीं आता। ठीक है, बाहर नहीं आता, बाहर तो ट्रेड भी आ जाता है, उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, वो वहाँ पे बिजनेस भी करना चाहता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी लोगों के जहनों में, वो ये है कि जनाब मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आई विल बी देयर, आई विल बी गुड, आई विल बी हैप्पी फॉर अनदर लाइक 10 years टाइम, राइट। वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? एक ज़माने में था, लोग आते थे, इन्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आता था, क्यों चोई साहब? मलिक साहब को पूछ लो, मलिक साहब जी सर, देखिए जो मैं जन साहब एक मिनट जन साहब की बात सुन लूँ, मलिक साहब मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है ना, फ्लैट वर्सेस हाउस, जी, जो कस्टमर है वो उसको इस नज़र से देखता है कि मेरे लिए कौन सी चीपर ऑप्शन है। अगर उसको वो देखता है कि 3 बेडरूम मुझे अपार्टमेंट चाहिए और साथ मुझे 5 मरले का घर भी मैं ले सकता हूँ, और अगर इनकी कंपेरेबल घर जो है वो चीपर पड़ रहा है, तो वाई वुड यू गो टू फ्लैट? वो कहेगा मैं ये ले लेता हूँ। अगेन इस पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि अपनी पॉलिसीज आप किस तरीके की बनाएं कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो अपार्टमेंट्स की तरफ जाए। अगर आप अपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हो, लॉजिकल बात है कि स्पेस में तो पूरी नहीं होगी, यू विल हैव टू गो टू अपार्टमेंट्स। उसमें अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ रेगुलेशन। लेकिन अपार्टमेंट लिविंग जो है हमारे पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब में, मैं उसकी बात करूँगा। पंजाब की अगर हद तक बात करूँ मैं, तो पंजाब की हद तक जो है अपार्टमेंट लिविंग होती रही है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन दैन अगेन पंजाब में भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के दिमाग में कि नहीं जी मैं फ्लैट किस तरह जाऊँ, मैं कार ये भी इट इज ऑल एक मैटर ऑफ ਗੱਲ मनी। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾੜਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ फैज़ अहमद फैज़ तो पता नहीं कौन कौन सारे वहाँ रहते थे। I remember that. मैं मलिक साहब की गल सुन जी, मलिक साहब दी सुन मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे। जी मलिक साहब, ओवर टू उस्ताद साहब। राणा जी, उस्ताद साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी, हम दुबई को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। दुबई को इस हद तक ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बेस पे दुबई की इकोनॉमी को फ्लरिश करवाया है। और हम जो बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तानी दुबई जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी दुबई की मोहब्बत में नहीं जा रहे। जो उनका कैपिटल पाकिस्तान में है, वो समझते हैं दुबई जाके वो सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जो डॉलर या दिरहम की कॉस्ट है, आज से 3 साल पहले जो दिरहम 40-45 रुपए का था, आज 75 रुपए का है। तो जो कैपिटल लेकर गए हैं, उन्होंने अपना कैपिटल सिक्योर करने के लिए वहां पर लेकर गए हैं। ठीक है। जो आपने अभी बात की राणा साहब कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही पिछले 2 साल 2.5 साल से, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब बजट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ही आके टीवी पे कहेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन पे मजीद टैक्सेशन करनी है, तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में। बात यह है, जो हम मेन चीज़ जो हमारा एजेंडा है कि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी थ्रू रियल एस्टेट, FBR फाइनेंस डिवीजन को ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी चाहिए बिल्डर्स और डेवलपर। मलिक साहब कंसेंसस फिर हो गया ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यू नो, ये तो कंसेंसस आ गया। ये मतलब आपकी भी यही राय है मलिक साहब, और जनरल साहब की भी यही राय है, डॉक्टर साहब की भी ये राय है, इंजीनियर साहब की ये राय है, और मेरे ख्याल में डुमान साहब भी, चोई साहब भी यही कह रहे हैं कि स्टैटिक पॉलिसी होनी चाहिए। दुबई में क्यों अट्रैक्शन है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, construction systems, security of money. Now BIMS is a system, business information management system. इंजीनियर साहब को बेहतर पता होगा। आप चेक करें कि पाकिस्तान में कितनी बिल्डिंग्स हैं जो BIMS के ऊपर बन रही हैं। बिल्कुल सही बात। जी जी प्लीज़। इसमें राणा साहब जो भी बात की है डॉक्टर साहब ने, जनरल साहब ने और एहसन साहब ने जिस तरह से बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इसी तरह से मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि एज ए बिल्डर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो तो उसके ऊपर कोई प्लेंटी ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके पीछे हमने थोड़ा सा देखना है कि और भी वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह जो 2022-23 में आया है वो है इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन ऐसी है कि उसमें कोई भी बिल्डर एक ही तरीके से काम कर सकता है कि वो नेगेटिव में चला जाए, अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट कर दे और वो एग्जिट ले ले। लेकिन अगर वो उस इन्फ्लेशन के साथ उसको डिलीवर करना चाहे, वो 2 ही काम करेगा, या उसको डिले करेगा या वो डिफ़ॉल्ट होगा या उसमें वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा। तो हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 स्टोरी से हम निकल के हम जो है वो 20, 40, 50 स्टोरीज़ की बात करें,
تو وہاں پہ اگر کنسٹرکشن کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا تو کل ہمارے اس جو سیکیورٹی ہے اوپر اسٹرکچر کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں, نہ کہ صرف ایک ٹیکسیشن, نو ڈاؤٹ کہ ایک بیسک ہے. تو ہمیں اس کے لیے ڈپارٹمنٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ ریگولیشن کے جو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں جو اس کو رجسٹرڈ کرنا چاہے, مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک اس سے ویٹ کروا لیا ہے اپنی انوینٹریز کو, اپنی اپروول کو, اپنی کنسٹرکشن کوالٹی کو, جو رجسٹرڈ کرنا چاہے وہ کر سکے, جو نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ ایک مشکل نہ بنا دیا جائے. لیکن ایک منٹ چوئی صاحب, ایک منٹ میں, سوری آئی ہیو اے کوسچن. مائی کوسچن از کہ دیکھیں, ایک پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انفلیشن آ گئی, پھر آپ نے اس کے ریزنز دے دیے ڈیلے کے, پروجیکٹ کے, کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کے ڈیلے کے ریزنز بھی دے دیے آپ نے, ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو انویسٹر ہے وہ تو شٹر ہو گیا نا. ہم دبئی کا اگزامپل اس لیے دے رہے ہیں, جو ملک صاحب جس چیز کو ریز کر رہے ہیں کہ ہم دبئی کا اگزامپل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر انفلیشن آئے گی, جو کچھ بھی ہوگا, جو قیمت پہلے روز اس نے لگائی ہے بلڈر نے کہ یہ قیمت ہے فلاں چیز کی, کمرشل پراپرٹی کی یا فار دیٹ میٹر ریزیڈینشیل پراپرٹی کی, وہی قیمت اس کو ملے گی, اسی قیمت پہ وہ 2 سال بعد پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دے گا. سو وہ ایک ٹرسٹ ہے, سو اس ٹرسٹ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے بلیک اینڈ وائٹ میں بھی چیزیں آتی ہیں, وہ ٹرسٹ پہ چل رہا ہے. اب اس میں ifs اینڈ بٹس آنا شروع ہو جائیں, اگر ہم جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انفلیشن آ جاتی ہے, پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے, یا اس کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کنسٹرکشن پہ, پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے, یا فار دیٹ میٹر وہ اپنا پیسہ پمپ ان کرے, یا پھر کنسورشیم کا پیسہ جو ہے اس میں سے کئی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو وہ وائلیشن ہوگی نا, وہ وائلیشن ہو گئی. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی بلڈر نے فار دیٹ ویری پروجیکٹ, اس کی وائلیشن ہوگی. اس وائلیشن کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ نمبر 1 اسی چیز کے اوپر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جس کے اندر اس کی وہ ڈیلیوری ٹائم اور اس کے اندر اس کو کیا وہ فلیکسیبلٹی دے سکتا ہے, کیا گریس ٹائم دے سکتا ہے, اس کا کوالٹی چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو اور چیزیں ایسی ہوں جو ٹیکسیشن کے حوالے سے اگر کوئی چینجنگز آتی ہیں تو اس میں اس کو کیسے فلیکسیبل کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسا ادارہ ہو جس کی وجہ سے اس کو ڈیلیور کرنا جو ہے وہ آسان ہو. اور سیکنڈ چیز جو ہم دبئی کی بات کر رہے ہیں, تو دبئی کی مارکیٹ کو میں نے بڑا ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے. ایک تو ہم یہاں پہ یہ جو ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی وہاں پہ تو پروجیکٹ اگر 2 سال کا 2 سال میں ڈیلیور ہوگا, سب سے پہلے جو دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ایس او پیز ہیں اس میں تقریباً 1 سال جو ہے وہ منیمم گریس ٹائم ہے اور میکسیمم 2 ایئرس. وہاں پہ وہ فلیکسیبلٹی بھی دے رہے ہیں, اور پھر انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہے. اور سیکنڈ چلیں چوئی صاحب, 1 سال 2 سال تو سمجھ آتی ہے, 10 سال نہیں سمجھ آتی. نہیں, وہ تو دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ تو ایک وائلیشن ہے. وہ تو دیکھیں ہمارا آج جو ہم سفر کر رہے ہیں وہ پرابلم ہی اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 10 سال کیا ایک ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو کبھی بننے بھی نہیں ہیں, تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو لیکن ایسا ایک سسٹم اگر ہم بنا لیتے ہیں تو میرا خیال سے دیکھیں, اگر اوور سیلنگ کی جو میں نے بات کی کہ اوور سیلنگ کے اندر بھی پرابلم یہی آتا ہے کہ ایک چیز کے اندر آپ کے 100 یونٹس ہیں, وہ بکے ہوئے 200 لوگوں کے, تو وہ لیٹیگیشن میں جائے گا, چیز بن کر بھی آپ کی ڈیلے ہو گئی. تو اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے اس سسٹم کو ڈیزائن کر لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہماری یہ ساری چیزیں مینیجیبل ہیں اور ہم ٹائم پہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ ایسے ایک ادارے کے لیے کہہ رہے ہیں, ادارہ ہونا چاہیے جو اس پہ ایز اے واچ ڈاگ ہو وہاں پہ, یہی بات کریں جو وہ تو سب سے بہتر ہے. نہیں تو ایک ایسا ادارہ ہو جس سے ہم رجسٹرڈ ہوں اور ہمارا تمام چیک اینڈ بیلنس جو ہے, ہمارا آڈٹ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک ادارہ جو ہے وہ رانا صاحب. اوکے رانا صاحب 1 منٹ کے لیے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی ملک صاحب ویری کوئکلی آپ وائنڈنگ ریمارکس دے دیں. بلکہ سر جو نعمان صاحب بات کر رہے ہیں یہ ریفرنس دے رہے ہیں جیسے دبئی میں ریرا ہے, ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے. ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے, ہمارے ہاں جو ریگولیٹر ہے وہ خود ڈیولپر بھی ہے. مطلب آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مطلب آپ کا سی ڈی اے ہے وہ اپنی پراپرٹی خود ڈیولپ بھی کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر انفلوئنس بھی کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلتی. آپ کے ڈیولپر این او سی لینے جاتے ہیں, آپ کے بورڈ آف ریونیو ڈی سیز این او سی نہیں دیتے صرف مال بنانے کے لیے. آپ کی انٹینشن ہی صرف مال, جب منی میکنگ ہوگی
تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹھیک کہ وہ ہے. چیز چلے. گاٹ یور پوائنٹ جی ٹھیک ہے. سو ہم کیوں نہیں دے سکتے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر 10 سال کا ویزا ملتا ہے اگر دبئی میں, دبئی کی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. It's a good example. جی اٹس اے گڈ ایگزامپل. سو جن صاحب اگر دبئی میں اگر 10 سال کا گولڈن ویزا مل سکتا ہے تو پاکستان میں اگر لوگ آ کے انویسٹ کرنا چاہیں پراپرٹی میں تو ہم اس کو دے سکتے ہیں ویزا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں بھی یہ جو چوہی صاحب نے بات کی سر یہ ڈی ویلیویشن تھی روپی کی انپریسیڈنٹڈ, لیکن پاکستان میں ہمیں انوائرمنٹ کا پتہ ہے. دبئی میں کیوں اٹریکشن ہے؟ کنسٹرکشن مٹیریل, کنسٹرکشن سسٹمز, سیکورٹی آف منی. Now BIMS is a system, business information management system. انجینئر صاحب کو بہتر پتا ہوگا. آپ چیک کریں کہ پاکستان میں کتنی بلڈنگز ہیں جو BIMS کے اوپر بن رہی ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل ٹھیک بات ہے. میں ایک بات کہہ دوں جو میں اپنا سائیکل کہہ رہا تھا نا جی, اس بزنس سائیکل کو سمجھ کے اس کے اندر انٹرونشن ہو سکتی ہے نا, پالیسی کی ہو یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ریگولیشن ہے اس کو ختم کر دیں. سو ایک سٹیپ آخر میں یہ آتا ہے کہ جب ایسٹ بن جائے پھر پراپرٹی ڈیلرز یا سیلنگ ایجنٹس آ جاتے ہیں. دے آر آلسو ان پاکستان ان لائسنس. ساری دنیا میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر وہ ہر آدمی, آپ چلے جائیں گاؤں میں وہاں پراپرٹی ڈیلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ہر شہر میں. دیکھیں ایوری باڈی, ہر چودھری پراپرٹی ڈیلنگ should have a license, should have some training, اور اس کو لائسنس ہونا چاہیے بیکاز ہی از ریسپانسبل. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ in the end it is جو انویسٹر ہے اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. بالکل, اس کو اس کی زندگی آسان کریں. ویری کوئکلی سر. دیکھیے جی, ہم سب کو بہت شوق ہے ریگولیشن اور واچ ڈاگ کا, ٹھیک ہے, بٹ ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اچھا, ایک بات سمپل سی, اگر یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو انشورنس ان سے کہیں بس ایک ہی چیز ریگولیشن چاہیے, انشورنس لے کے دکھائیں. اوکے, ایک انشورنس لے لیں کہ کب کام ختم ہونا ہے اس کی انشورنس لے, ایک انشورنس لے, بلڈنگ ٹھیک ہے, انشورنس والا خود ان کو ٹھیک کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر بیکاز آئی ہیو بین ٹولڈ کہ جناب اس کو وائنڈ اپ کرو. ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہاں پہ جو انویسٹر ہے چاہے کسی بھی شیپ میں ہو, چھڑا ہو, اس انویسٹر کا جو ٹرسٹ ہے وہ یہاں پہ اگر آپ اس کو ہم ریوائیو کر لیں تو میرے خیال میں زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ اتنی چیزیں جو ہے نا, یہ جو آپ کو اتنی جو این او سیز اور اتنی چیزیں, بیسک این او سی ضرور لگو, میں نہیں کہہ رہا کہ این او سی تم غیر ہی چیزیں لانچ کرتے ہو, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ جو ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم فریم میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, سال کا جیسے کہ کہہ رہے ہیں چوہی صاحب, ٹھیک ہے, سال 2 سال کا گریس پیریڈ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے, لیکن 10 سال کا گریس پیریڈ نہیں سمجھ آتی. دیٹ از وائلیشن اینڈ دیٹ از کرپشن, دیٹ از وائلیشن. اس کو جو نام دے دیں آپ, میری نظر میں وہ ہے. اور ٹرسٹ اگر ختم ہو یہاں پہ ریوائیو ہو جائے گا دوبارہ انویسٹر کا, تو میرے خیال میں اسکائی از دا لمٹ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.